नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। अमूल के बाद बड़ौदा डेयरी के दूध के दाम बढ़ाने की आशंका तेज। युवा कांग्रेस ने दाबी जाफे के सामने बड़ौदा डेयरी के बाहर किए सूत्रोच्चार। खंडेराव मार्केट के ठेले वालों ने पुलिस पर उन्हें व्यापार न करने देने के लगाए आरोप। मेयर को किया मामला प्रस्तावित, मेयर ने जल्द कदम उठाने का दिया आश्वासन। वडोदरा महानगर पालिका की ओर से दिए गए कर बिल के सामने विरोध जताते हुए बायली के निवासी पहुंचे पालिका कचहरी। प्राथमिक सुविधाएं मुहैया करवाने की और कर बिल को माफ करने की मांग। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अमूल की ओर से दूध के दामों में 1 लीटर में 2 रुपयों की बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते आम जनता को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि अमूल की ओर से ये जो दामों में इजाफा किया गया है, इसके बाद बड़ौदा डेयरी की ओर से भी दूध के दाम में बढ़ोतरी की जा सकती है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है। वैसे इसी के सामने आज वडोदरा शहर में युवा कांग्रेस की ओर से बड़ौदा डेयरी के बाहर सूत्रोच्चार किए गए और साथ ही बड़ौदा डेयरी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को आवेदन पत्र देते हुए दूध के दामों में बढ़ोतरी न हो, ऐसी मांग की गई। हालांकि इस तरह जो रोजाना चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, उसके चलते आम जनता को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। कोरोना की वजह से लोगों के हाल पहले ही खस्ता थे, ऐसे में अब दूध के दामों में भी इजाफा हो रहा है। उसी के चलते बड़ौदा डेयरी की ओर से दूध के दाम ना बढ़ाए जाए, ऐसी मांग युवा कांग्रेस की ओर से की जा रही है। शहर यूथ कांग्रेस द्वारा बड़ौदा डेयरी खाते अमे एमडी ने रजूआत करवा माटे आव्या छे कि वडोदरा शहर में बड़ौदा डेयरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यां वडोदरा शहरना लोकोनी एक डेयरी द्वारा अमूल डेयरी જ્યારે ભાવ વધારો કરવાની વાત કરી રહી છે, ત્યારે વડોદરા શહેરની પ્રજા ઓલરેડી 6 મહિના અગાઉ ભાવ વધારો આપી ચૂકી છે। 6 મહિના પહેલાં જ આ ડેરી દ્વારા 60 રૂપિયા લીટર दूध આપવામાં આવ્યું છે। અમૂલ ડેરી આજે પણ 60 રૂપિયા લીટર दूध દેવાની ભાવ વધારા સાથેની વાત કરી રહી છે। તો એનું કારણ બતાવી બड़ौदा ડેરી દ્વારા વડોદરા શહેરની પ્રજાને છેતરવાનો પ્રયત્ન ના કરવામાં આવે। ક્યાંક ને ક્યાંક ભાવ વધારો સામાન્ય પ્રજા સામાન્ય લોકો ઉપર ભારણ વધતું હોય છે, એ માટે થઈ અમે રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા હતા કે હવે આવનારા સમયમાં ભાવ વધારાનું અમૂલ ડેરીના ભાવ વધારાનું કારણ બતાવી બड़ौदा डेयरी भाव વધારો ના કરે, એવી અમારી રજૂઆત હતી। વડોદરા શહેરની પ્રજા માટે જ્યારે વડોદરા શહેરની પ્રજા ઉપર ભારણ વધશે તો અમારી યુથ કોંગ્રેસ ચોક્કસ જલદ આંદોલન કરશે। ઓલરેડી વડોદરા શહેરની પ્રજા 9 મહિનાથી ભાવ વધારો ચૂકવી રહી છે, જ્યારે બड़ौदा डेयरी જ્યારે દૂધ ફેડરેશન દ્વારા ફક્ત 56 રૂપિયાના 58 કરવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે સીધા બड़ौदा डेयरी દ્વારા 60 રૂપિયા કરી ઓલરેડી વડોદરા શહેરની પ્રજાનું શોષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે અમે ચોક્કસપણે જો હવે ભાવ વધારો થશે તો યુથ કોંગ્રેસ જ્વલદ આંદોલન કરીશું અને બड़ौदा ડેરીના ભાવ વધારાનો વડોદરા શહેરની પ્રજાને સાથે રાખી અમે વિરોધ કરીશું। કોંગ્રેસ દ્વારા જે આવેદનપત્ર આપવામાં આવેલું છે તે સ્વીકારેલું છે, તેમની માંગણીને બોર્ડ સુધી રજૂઆત કરવામાં આવશે। બોર્ડ દ્વારા જે ડિસિઝન લેવામાં આવે તે એ પ્રમાણે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। ભાવ વધારો હજુ બड़ौदा ડેરીએ હજુ ભાવ વધારો કર્યો નથી, ફેડરેશને ભાવ વધારો કરેલો છે। બड़ौदा ડેરીએ ડિસિઝન કોઈ હજુ આપેલું નથી, ભાવ વધારો કરેલો નથી, હજુ કોઈ ડિસિઝન લેવાયું નથી, એટલે અત્યારે હું તમને આ ક્ષણે કંઈ જાણ કરી શકું તેમ નથી। वडोदरा शहर में सबसे बड़ी सब्जी मंडी खंडेराव मार्केट है, जहां पर ठेले धारक बीते कई सालों से व्यापार कर रहे हैं। हालांकि इन ठेले धारकों की ओर से पुलिस कर्मियों पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीते कुछ वक्त से पुलिसकर्मी उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनका ठेला हटाकर पुलिस कर्मियों की ओर से उन्हें व्यापार करने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि रोष में आए ठेले धारक इस मामले को लेकर पालिका कचहरी पर भी पहुंचे और उनकी ओर से विरोध जताते हुए शहर के मेयर केयू रोकड़िया को इस मामले से प्रस्तावित किया गया। हालांकि मेयर केयू रोकड़िया की ओर से भी ठेले धारकों की बात सुनी गई और फिर उन्हें ये आश्वासन दिलाया गया कि जल्द से जल्द उनकी ओर से ठेले धारकों की इस समस्या को सुलझाया जाएगा। हालांकि ठेले धारकों का ये कहना है कि अगर उनकी समस्या जल्द नहीं सुलझी तो फिर उनकी ओर से बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। हमारी मांगे चालू रख हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे
ચાલુ રાખ શું સમસ્યા છે તમારી અત્યારે મેયરને રજૂઆત કરી શું કીધું? ખનેરા માર્કેટ પાછળ ફૂલ બજારના દરવાજાના સામે અમારી 3 પેઢીઓથી અમે ફ્રૂટની લારીનો ધંધો કરી અને અમારો રોજગાર ચલાવીએ. પાછળના અઠવાડિયાથી અમને પોલીસ દ્વારા આવીને અમને એવું કહેવામાં આવે છે કે તમારે અહીંયા ઊભું રહેવાનું નહીં. અમે ઊભા રહીએ છીએ, એમને પટ્ટા પાડીને આલ્યા છે, પટ્ટાની અંદર અમે ઊભા રહીએ છીએ તો બી અમને એવું કહેવામાં આવે છે તમને લઈને તમારા ઉપર કેસ કરવામાં આવશે, કરવામાં આવશે. આ રીતે અમને પોલીસ દ્વારા હેરાનગતિ કરવામાં આવે છે. સવારે જે બહારના લોકો આવીને રોડ ઉપર ટ્રકો લગાવીને સવારે 8 વાગે એ લોકો જતા રહે છે અને 8 વાગ્યા પછી સ્થાનિક લોકો, ગરીબ લોકોને હેરાનગતિ કરવામાં આવે છે. આ રજૂઆત લઈને અમે મેયર સાહેબ પાસે મેયર દ્વારા અમને કહેવામાં આવ્યું છે કે 2 દિવસ પછી સ્થળ ઉપર હું નિરીક્ષણ કરીશ અને તમારી રજૂઆતને હાથ ઉપર લઈ અને निराकरण કરી આપીશ. वडोदरा महानगर पालिका की ओर से 7 गांवों को पालिका में शामिल किया जा चुका है, लेकिन फिर भी इन गांवों को प्राथमिक सुविधाएं अभी भी नहीं मिल रही है. दरअसल भाईली गांव के निवासी आज इसी मामले में विरोध जता रहे हैं. पालिका की ओर से कर बिल तो मुहैया करवा दिया गया है, लेकिन भाईली गांव में अभी भी प्राथमिक सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, जिसके चलते भाईली के निवासी पालिका कचहरी पर पहुंचे और उनकी ओर से डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर को आवेदन पत्र देते हुए ये कर बिल माफ़ करने की मांग की गई. दरअसल भाईली गांव के अलावा अन्य गांव भी इस कर बिल का विरोध कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सुविधाएं मुहैया करवाने के मामले में कोई कदम उठाया जाए. वैसे इस मामले को लेकर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर की ओर से प्रतिक्रिया भी दी गई है. આજે જે લોકો રજૂઆત કરવામાં આવ્યા છે મુશ્કેલ ભર્યા દિવસો કાઢી રહ્યા હોવાનો આક્ષેપ છે, શું કહેશો? ખાસ તો ભાયલી વિસ્તારના આ બધા રહીશો એક આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા હતા. એ લોકોની મુખ્ય માગણી એવી હતી કે ભાયલી જે ટીપી 1 થી 5 છે એમાં હવે આપણે કોર્પોરેશનમાં સમાવેશ તો કરી દીધો છે, સાથે સાથે કોર્પોરેશનમાં સમાવેશ કર્યો એટલે આપણે એમને ટેક્સ બિલ પણ સર્વ બધાને કર્યા છે, થઈ રહ્યા છે. તો એમને કહેવા એવું છે કે જે પાયાની જે સગવડો છે એ હજુ અમને મળી નથી. ખાસ કરીને સ્ટ્રીટ લાઇટ છે, રોડ છે, ડ્રેનેજ અને વોટર કનેક્શન છે. તો એમનું કહેવું તો અમને આ પાયાની સગવડ પણ ઝડપથી મળી રહે અને જ્યાં સુધી પાયાની સગવડ અમને તમામ ના મળી રહે ત્યાં સુધી અમારી પાસેથી ટેક્સ બિલ લેવામાં ના આવે. હા, એટલે સૌપ્રથમ તો બિલકુલ જ્યારથી કોર્પોરેશનમાં ભળે ત્યારથી જ કોર્પોરેશનની જ જવાબદારી છે આ બધી સગવડો પૂરી પાડવી. પણ એ રાતોરાત નથી થઈ જતું, ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ. અને આપણે ગયા બજેટમાં પણ અને આપણે જોયું છે આ બજેટમાં પણ આ જે નવા 7 સમાવેશ વિસ્તાર થયા છે એ બધા જ ગામોનું જે ડેવલપમેન્ટ વર્ક છે એના માટે સ્પેશિયલ બજેટ પણ ફાળવવામાં આવ્યું છે અને એ પ્રમાણે આ તમામ ગામોમાં ખૂબ જ ઝડપથી આ બધી સુવિધા આપણે આપી શકીએ એવા પ્રયત્નો ચાલુ જ હતા ને અત્યારે પણ કરવામાં આવશે. હવે એ બીજી રજૂઆત એ પણ આવી છે કે એક ઈરા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ છે એની બાજુમાં કોઈ સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ મિક્સચર પ્લાન્ટ છે, એટલે ત્યાં એ પ્લાન્ટ ચાલતો હોય એ દરમિયાન ત્યાં સિમેન્ટ છે આસપાસ ખૂબ ઉડે છે, એ હવાનું પણ પ્રદૂષણ થાય છે અને તમે કહ્યું એમ રોડમાં પણ એના લેયર થઈ ગયા છે. તો એ પણ એક રજૂઆત છે. તો એની પણ બિલકુલ તપાસ કરવામાં આવશે. જો પ્રદૂષણને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી તો જીપીસીબીનું લાગુ પડશે. એ સિવાય કોર્પોરેશન પાસેથી નિયમ મુજબની જે પણ પરવાનગી લીધેલી છે કે કેમ, અને પરવાનગી લીધેલી છે તો પરવાનગીમાં જે પણ શરતો જો આપવામાં આવી હોય તો એ શરતોનું પાલન કરવામાં આવેલ છે કે નહીં એની પણ અત્રેથી તપાસ કરવામાં આવશે. હા, એ બિલકુલ હું કહું ને, આપણે જો પહેલાં તો પરવાનગી આપી છે, પરવાનગી આપણે કાર્ય પણ આપ્યો હોય તો એમાં શરતો હોય તો એ શરતોમાં પણ જો આ કોઈ પણ પ્રિવેન્શન કરવાનું કોઈ એમને લખેલું છે કે કેમ લખેલું હોય તો એ બિલકુલ સ્ટ્રિક્ટલી થાય
અને આવું જે જાહેર જનતા છે એને સ્વાસ્થ્યને નુકસાન ન થાય બિલકુલ એન્શ્યોર કરવામાં આવશે. આ કઈ જગ્યાથી આવ્યા છો, કઈ જગ્યા તમે આવ્યા છો, શાનો વિરોધ કરી રહ્યા છો, શું છે આખો વિષય? આજે અમે વાયલી PP1 થી PP5 સુધીના રહીશું વાયલી અવેરનેસ ગ્રુપ હેઠળ એકત્રિત થઈને અમે જે વેરા બિલો ફાળવવામાં આવ્યા છે કોર્પોરેશન દ્વારા વગર કોઈ પાયાની સુવિધાઓ વગર ન ગટર લાઇન, ન પાણી, ન સ્વીપર, ન સ્ટ્રીટ લાઇટ, એ વેરાના વિરોધમાં અમે આજે કમિશનર સાહેબને આવેદન આપવા આવ્યા છે કે વેરો નાબૂદ કરે યા તો અમને મૂળભૂત સુવિધાઓ આપે. જ્યારથી કોર્પોરેશનમાં નામો સમાવેશ કર્યા છે 18 જૂન 2020થી ત્યારથી વેરા ફટકારવામાં આવ્યા છે. તો અમે એનો વિરોધ કરવા આજે વાયલીના PP1 થી PP5 સુધીના રહીશીઓ એકત્રિત થઈ છે. તમારી માંગ નહીં સંતોષાય તો આગળનું વલણ? આગળ અમે આંદોલનને રૂપે એને ઠેઠ સુધી લડત લડીશું. જ્યાં સુધી વેરા માફ ના થાય યા મૂળભૂત સુવિધાઓનો કોઈ અમલીકરણ ના થાય ત્યાં સુધી અમે વેરા નહીં ભરીએ और અમારું આંદોલન ચાલુ રાખીશું. વાયલી વિસ્તારથી આવી રહ્યા છે, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ઓફિસે છીએ અને અહીંયા અમે ભેગા થયા છે એટલા માટે અમે કલેક્ટરશ્રીને અરજી કરી છે કે અમારી પાસેથી જે કર વસૂલ કરવામાં આવી રહ્યો છે જે ગેરમતલબી છે, કારણ કે જે બધી સહુલિયતો અમને પ્રોવાઈડ કરવી જોઈએ એ આપી નથી. અને અમને ચોમાસામાં મૂળભૂત અમે કહીએ તો ચોમાસામાં રોડ જ એટલા બધા તૂટેલા હોય છે. દર ચોમાસા પછી પેચવર્ક મારીને છોડી દે છે અને પાછું દર ચોમાસે ત્યાં જ બરાબર ત્યાં જ ખાડા પડે છે અને વાહનોના એક્સિડન્ટ થયાના પણ બનાવો છે, લોકોને સ્લીપ થઈને પડવાની પણ બનાવો છે. અને જે સુએઝની લાઈન છે, વોટરની પાણીની લાઈન છે, ઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રીટ લાઇટ્સ છે, એ બધી સહુલિયતો હજી પૂરી પાડવામાં આવી નથી. તો પછી અમે કલેક્ટરશ્રીને વિનંતીપૂર્ણ અહીંયા વિનંતી કરી રહ્યા છે કે અમને પહેલાં બધી સહુલિયતો પૂરી પાડે પછી તેઓ અમારી પાસેથી કર વસૂલ કરે. रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया और लगातार बीते कई दिनों से ये हमला जारी है. ऐसे में भारत के काफ़ी छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और कई छात्र वहां से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं. हालांकि जो छात्र यूक्रेन और पोलैंड की सरहद पर फंसे हुए हैं उन्हें मदद करने के लिए अब BAPS स्वामीनारायण संस्था आगे आई है. दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से BAPS स्वामीनारायण संस्था के अग्रणियों को फ़ोन कर यूक्रेन पोलैंड की सरहद पर फंसे छात्रों की मदद करने के लिए कहा था, जिसके बाद संस्था के अग्रणी और कार्यकर काफ़ी दूर से यूक्रेन पोलैंड की सरहद पर पहुंचे और वहां पर फंसे हुए छात्रों की सेवा में जुट गए. दरअसल इन छात्रों के रहने का बंदोबस्त करवाकर उन्हें अच्छे से अच्छा खाना मुहैया करवाने की जिम्मेदारी BAPS स्वामीनारायण संस्था ने उठा ली है. जूनागढ़ पुलिस को महाशिवरात्रि के मेले के आयोजन के दौरान कोई शख्स नकली नोटों का इस्तेमाल कर रहा होने की जानकारी मिली थी. ऐसे में जूनागढ़ पुलिस की ओर से इस मामले में तहकीकात की जा रही थी. ऐसे में महाशिवरात्रि के मेले में भीड़ का फ़ायदा उठाकर नकली नोटों का इस्तेमाल करने वाला शख्स नरेंद्र रामोलिया पुलिस को मिल गया और पुलिस की ओर से उसके पास से बड़ी तादाद में नकली नोट भी बरामद किए गए. हालांकि पुलिस ने नरेंद्र रामोलिया को गिरफ्तार कर लिया और अब इस मामले में उनकी ओर से आगे की तहकीकात की जा रही है. हाँ साहब वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन की ओर से बीते 10 से 11 सालों से इंदु ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया जाता है. ऐसे में इस साल भी वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित करवाई गई. दरअसल ये रक्तदान शिविर अनोखी होती है क्योंकि ये रक्तदान शिविर रेलवे की बोगी में आयोजित करवाई जाती है, जिसके तहत वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के कर्मचारी रक्तदान करते हैं. वैसे आज आयोजित की गई इस रक्तदान शिविर के तहत 200 बॉटल ब्लड इकट्ठा करने का आशय है.
आपको ये जानकारी भी दे दें कि इस रक्तदान शिविर के तहत शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, वेस्टर्न रेलवेज एम्प्लॉय यूनियन के वडोदरा मंडल के सेक्रेटरी संतोष भाई पवार, संजय भाई पवार, प्रणय शाह और उनकी पूरी टीम वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ યુનિયન દર વર્ષે અમારા કોમ્રેડ ઉમરામલ પુરોહિતની યાદમાં બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરે છે અને આ વખતે પણ અમે સલૂન સાઇનિંગ બરોડા પી પર બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરેલું છે. લગભગ છેલ્લા 10 વર્ષથી 11 વર્ષથી અમે લોકો આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરીએ છીએ અને અત્યાર સુધી લગભગ 1700 જેટલી બ્લડની બોટલો અમે લોકો જરૂરિયાતમંદ લોકોને પૂરી પાડી ચૂક્યા છે અને અમારું ટાઈઅપ હિન્દુ બ્લડ બેંક સાથે છે. દર વખતે અમારી સાથે વિજય શાહ અમારા હિન્દુ બ્લડ બેંકના ઓનર અને આપણા ભાજપના શહેર પ્રમુખ અમારી સાથે હાજર હોય છે. તદુપરાંત અમારા CMS સર, ચીફ મેડિકલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ, અમારા સિનિયર DPO સર અને અમારા આસિસ્ટન્ટ જનરલ સેક્રેટરી સંતોષ પવાર સાહેબ પણ અમારી સાથે ઉપસ્થિત હોય છે. આજે કેટલા યુનિટ બ્લડ ડોનેશનની ટાર્ગેટ છે? આજે લગભગ 200ની આજુબાજુ અમારું ટાર્ગેટ છે કે 200 જેટલા બ્લડ બોટલ્સ અમે કલેક્ટ કરીશું. મારું નામ સંજય પવાર, ડિવિઝનલ સેક્રેટરી વેસ્ટર્ન રેલવે એમ્પ્લોયઝ રેલવે એમ્પ્લોયઝ યુનિયનની યુવા શાખા દ્વારા આજે 2 માર્ચના રોજ રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર મંડળમાં અલગ અલગ સ્થળ ઉપર રક્તદાન શિબિરનું આયોજન થાય છે. આ રક્તદાન શિબિરની એક વિશેષતા એવી છે કે રેલવેની સલૂન એટલે કે રેલવેની બોગીની અંદર આ કર્મચારીઓ રક્તદાન કરતા હોય છે. અત્યાર સુધીમાં 1300થી વધારે યુનિટનું રક્તદાન ગત વર્ષમાં એમણે કર્યું છે. વડોદરા શહેરની જે લોહીની જરૂરિયાત છે એમાં એમનો બહુ મોટો ફાળો રહ્યો છે અને આ રક્તદાન કરેલું લોહી એ માત્ર પ્રતાપનગર રેલવેના કર્મચારીઓ માટે જ નહીં પરંતુ વડોદરા શહેરમાં બહારથી સારવાર માટે આવતા દર્દીઓ માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી થાય છે. ત્યારે WREના વડોદરા મંડળના જનરલ સેક્રેટરી સંતોષભાઈ પવાર, સંજયભાઈ પવાર, પ્રણવભાઈ શાહ અને એમની સમગ્ર ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આ એક જુદા જ પ્રકારનો અનુભવ હોય છે કારણ કે આપણે ક્યારેય રક્તદાન શિબિરનું આયોજન રેલવેની ટ્રેનના ડબ્બામાં કરી શકતા નથી. ત્યારે ખરેખર એક જુદી જ રીતે આ કાર્યક્રમનું જે આયોજન એમણે કર્યું છે એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. कल महाशिवरात्रि के पर्व के चलते वडोदरा शहर में भव्य तौर पर शिवजी की सवारी आयोजित हुई थी. हालांकि शिवजी की सवारी के दौरान एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई. आपको बता दें कि इस शख्स का नाम निशित पुरानी है और 38 साल के निशित पुरानी को शिवजी की सवारी में अचानक ही हार्ट अटैक आया. हालांकि पुलिस की ओर से उन्हें बचाने के लिए काफ़ी मशक्क़त की गई और जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत ही निशित पुरानी को अपनी गाड़ी में बिठाया और SSG अस्पताल ले गए. हालांकि SSG अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. महाशिवरात्रि के पर्व के चलते महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की ओर से शिव साधना कार्यक्रम को आयोजित करवाया गया, जिसमें छात्रों ने उत्साह से हिस्सा लिया. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वोकल की ओर से महाशिवरात्रि पर्व को मनाने का आयोजन करवाया गया, जिसके तहत शिव साधना कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कथक और भरतनाट्यम के छात्रों ने उत्साह से हिस्सा लिया और महाशिवरात्रि के इस आयोजन को सफलतापूर्वक पूर्ण करवाया गया. હું ડૉક્ટર અમી પંડ્યા ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડાન્સના માંથી છું અને આજનો અમારો
મહાશિવરાત્રિનો સેલિબ્રેશન છે ડિપાર્ટમેન્ટનું, અને 2 વર્ષના પેન્ડેમિક પછી પહેલી વખત અમે લોકો ઓફલાઈન કરી રહ્યા છીએ. તો છોકરાઓમાં પણ બહુ એન્થુઝિયાઝમ છે, બધા બહુ એક્સાઇટેડ છે, અને ડિપાર્ટમેન્ટના બધા જ બાળકો આમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. કથક અને ભરતનાટ્યમ અમારે ત્યાં 2 ડિસિપ્લિન છે, એટલે બંને ડિસિપ્લિનના 2 બાળકો ભાગ લઈ રહ્યા છે. આપ ફેકલ્ટી ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સના ગાયન વિભાગના પ્રાંગણમાં ઊભા છો. ગઈકાલે અગત્યનું અને પવિત્ર એવું પર્વ મહાશિવરાત્રિ પર્વ આખી દુનિયાએ ઉજવ્યું. ફેકલ્ટી ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સમાં અમે દરેક પર્વને અવસરમાં બદલતા હોઈએ છીએ સંગીત, નૃત્ય અને નાટ્યની સાધના રૂપે. એના જ ભાગરૂપે આજે ગાયન વિભાગ તરફથી ભગવાન શિવજી પર આધારિત જેટલી સંગીતની શાસ્ત્રીય સંગીતની રચનાઓ છે એની સાધના અમે ફેકલ્ટીના વિદ્યાર્થીઓ સાથે કરીશું. એના સિવાય નૃત્ય વિભાગમાં નૃત્યના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો નૃત્યની પ્રસ્તુતિ કરશે, તેમજ નાટ્ય વિભાગમાં ફાઇન આર્ટ્સના ડીન ડૉક્ટર જયરામ પોડુવાલનું વક્તવ્ય થશે. તો આ રીતે અમે નૃત્ય, નાટ્ય અને સંગીતની સાધના દ્વારા શિવ સંકલ્પ અમે લઈએ છીએ, એક કલ્યાણકારી એવો સંકલ્પ લઈએ છીએ કે ફેકલ્ટીમાં અમે આ કલાઓની સાધના કરીશું. खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ. BRG ग्रुप ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है. रंग एंजल्स इंटरनेशनल प्री स्कूल के छात्रों की ओर से वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया गया था, जिसमें से एक छात्रा अगत्या गिरी ने टॉप 2 रनर अप में स्थान हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया. वडोदरा शहर में रंग एंजल्स इंटरनेशनल प्री स्कूल बीते कई सालों से कार्यरत है. स्कूल ने इन 2 सालों में ऑनलाइन शिक्षा के बावजूद भी शिक्षा के स्तर को अलग मुकाम तक पहुंचाया है. बच्चों की ओर से शिक्षा के अलावा अन्य कई प्रवृत्तियां भी की जाती है. उसी के चलते दिसंबर 2021 में स्कूल के छात्रों की ओर से वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया गया था. दरअसल इस चैंपियनशिप के तहत विश्व में से तकरीबन 32,200 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था. ऐसे में स्कूल के छात्र अगत्या गिरी ने टॉप 2 रनर अप में स्थान हासिल किया है. स्कूल के MD मिस्टर अनुराग दीक्षित और CEO प्रियंका दीक्षित की ओर से इस अचीवमेंट का क्रेडिट अपनी टीम और नन्हे बच्चे के अभिभावक को दिया गया है. Telling stories and share it. So be blessed. Thank you. Greetings to one and all. I am Shivani Giri, mother of Agastya Giri. My son studies in Rang Angel School, which is one of the best and prestigious schools of Vadodara. The school provides students with very enriching and comprehensive curriculum. The school also works upon a child's holistic development. The school also conducts various types of activities and competitions, such as national and international types of competitions. And here I feel so proud to share with you all that my son also participated in World Storytelling Competition and he bagged 3rd position. I would like to thank every staff member, teachers
and the principal Priyanka ma'am for successfully conducting online classes. I would also like to appreciate the initiative of Rang Angel for conducting night online classes for working parents. Thank you so much, Priyanka ma'am, once again. And I would wish every teacher and the principal all the best for their future endeavors. करजन पुलिस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर एम.ए. पटेल की अगुवाई में करजन में महिला सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन करवाया गया। वडोदरा जिला के करजन पुलिस थाने में महिला सुरक्षा सेतु के तहत महिला सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई थी। दरअसल करजन नगर समेत ग्रामीण इलाके की सुरक्षा समिति की महिलाओं की मौजूदगी में ये बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक के तहत महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। दरअसल महिलाओं को उनके लिए बनाए गए कानून के बारे में जागृत करने के लिए ये बैठक आयोजित हुई थी और इस बैठक को करजन पुलिस थाने के इंस्पेक्टर एम.ए. पटेल की अगुवाई में आयोजित किया गया था। આજરોજ કરજણ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે મહિલા સુરક્ષાને લગત સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત મહિલા સુરક્ષા સમિતિની મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું, જેના અંદર કરજણ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના અંદર કરજણ ટાઉન અને કરજણના અન્ય ગામોના અંદરથી મહિલા સુરક્ષા સમિતિના અંદર જે બહેનો છે એ બહેનો એ ઉપરાંત અન્ય જે બહેનો જે ઇન્ટરેસ્ટ રાખે છે બહેનો કે મહિલા સુરક્ષા બાબતે એ બધા બહેનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેના અંદર મહિલા સુરક્ષાને લગત હાલના અંદર જે નવી પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવી છે તે અને ભવિષ્યના અંદર મહિલા સુરક્ષા અંતર્ગત પોલીસ અને પબ્લિક બંને વચ્ચે એક સુરક્ષા સેતુ સમન્વયે એક સેવા સેતુ આયોજન થઈ શકે એના અંતર્ગત ચર્ચા થયેલી મહિલાઓના સુરક્ષા બાબતે અને એમના સમાજના અંદરથી એમને પોલીસ શું ઉપયોગી થઈ શકે એ બાબતે મહિલા સુરક્ષાની જે મિટિંગનું અમારા ત્યાંથી આયોજન થયું એના અંદર ઘણા બધા મહિલા સુરક્ષાને લગતા ચર્ચા વિચારના અંદર થઈ આયોજન માટે। તો એના અંદર મહિલાનું પહેલાં તો હાલની જે પરિસ્થિતિના અંદર મહિલાઓ પર અત્યાચાર થતા હોય કે જે પણ પ્રકારના હોય કે શારીરિક શોષણ હોય અથવા તો અન્ય રીતે મહિલાઓને જે અત્યાચાર થાય છે તો એ કઈ રીતે મહિલાઓને જાગૃત કરવી અને એ બાબતે પોલીસ એમને મદદરૂપ શું થઈ શકે અને મહિલાઓ માટે કેટલા પ્રકારના કાયદા બનેલા છે તે પ્રમાણે તમામ પ્રકારની મહિલાઓને સુરક્ષા સમિતિના અંદર મિટિંગમાં ચર્ચા વિચારણા થઈ। पादर तालुका पंचायत में साल 2022-23 के बजट को मंजूर करने के लिए सामान्य सभा आयोजित की गई, जिसमें विपक्ष की ओर से शासक पक्ष पर कई आरोप लगाए गए। पादरा तालुका पंचायत की सामान्य सभा आयोजित हुई थी। दरअसल साल 2022-23 के बजट की मंजूरी के लिए ये सामान्य सभा आयोजित की गई थी। दरअसल 19 करोड़ का विकास लक्ष्य बजट प्रस्तावित किया गया था, जिसे हर सदस्यों की मंजूरी के बाद मंजूरी दी गई थी। हालांकि आज जब सामान्य सभा आयोजित हुई तब विपक्ष की ओर से शासक पक्ष पर ये आरोप लगाए गए कि उन्हें अंदाजपत्र और एजेंडा की कॉपी तो मिली ही नहीं है। इसके साथ साथ बीते 10 सालों से नई गाड़ियों की मांग कर रहे होने के बावजूद भी अभी तक नई गाड़ियां नहीं मिली है, ऐसे आरोप भी लगाए गए। वैसे इसके अलावा भी कई अन्य मुद्दे उठे और ये सामान्य सभा विवादित रही। आज रोज पादरा तालुकाની સામાન્ય સભા મીટિંગ હોવાની હતી એ પહેલા અમને બજેટની કોઈ કોપી મળી નથી। પહેલા બી અગાઉ આ પાદરા તાલુકાની ઇતિહાસમાં પહેલી વાર બન્યું છે કે જે અમને બજેટની કોપી સભ્યશ્રીઓને મળી નથી। આવો આજે અમે આખા પાદરા તાલુકાની જનતાનો વિકાસ કેવી રીતે થઈ જશે, કઈ દિશામાં જશે, આજે આટલું બધું મોટું અંદાજપત્ર બજેટ પાસ થયું છે તો તેનો અભ્યાસ તો કરવો જોઈએ। કઈ બાળ વિકાસમાં, કઈ ખેતીમાં, કે કોઈ સુધારો કરવો હોય તે તો અમને સમજ આજે અમને બજેટની કોપી આલે તો અમે કેવી રીતે વાંચનમાં લઈ શકીએ? શું લાગે છે કોંગ્રેસની અવગણના કરે છે? અમને પાદરા તાલુકાની જનતામાં ચૂંટાયેલા સદસ્યો છે એમાં કોઈ ભાજપ કોંગ્રેસ અમે આવતું નથી। અમે ટોટલ અમારી બહુમત સંમતિ છે કે પાદરા તાલુકાની જનતાનો વિકાસ થવો જોઈએ।
બરાબર છે, એમાં કોઈ ભાજપ કોંગ્રેસ આવતું નથી. અમારા મત વિસ્તારમાંથી અમને ચૂંટાઈને તાલુકામાં મોકલ્યા છે અને અમે દરેક અમારી તાલુકા પંચાયતના મત વિસ્તારમાં સારામાં સારો વિકાસ થાય અને પાદરા તાલુકાની સારામાં સારો વિકાસ થાય તે બાબતને અમારી તાલુકા પંચાયત પાદરાનું વર્ષ 22-23નું બજેટ મંજૂર કરવા માટે આજે સામાન્ય સભા બોલાવવામાં આવેલ હતી, જેમાં 19 કરોડનું બજેટ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, જેમાં આરોગ્ય, શિક્ષણ, ખેતીવાડી, પશુપાલન જેવા સરકારી વિભાગોને अलग अलग જોગવાઈઓ કરવામાં આવેલ છે. जाफराबाद में महाशिवरात्रि के पर्व को काफ़ी धामधूम से मनाया गया। महाशिवरात्रि के पर्व के चलते जाफराबाद में विभिन्न तरह के आयोजन करवाए गए। ऐसे में जाफराबाद में मौजूद नीलकंठ महादेव मंदिर पर बर्फ का शिवलिंग बनाकर महाशिवरात्रि के पर्व के चलते भक्तों के दर्शन के लिए खुला रखा गया। पिछले 2 सालों से महाशिवरात्रि के पर्व में धामधूम नहीं हो पा रही थी। हालांकि इस बार सरकार की इजाज़त के बाद महाशिवरात्रि के पर्व को मनाने का काफ़ी भव्य आयोजन हर जगह किया गया था। जाफराबाद में भी महाशिवरात्रि की काफ़ी धामधूम देखने मिली। शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में शिवजी की विशेष पूजा अर्चना का महाशिवरात्रि के चलते आयोजन करवाया गया था। साथ ही सुबह से ही भक्त भी बड़ी तादाद में शिव मंदिरों में पहुंच रहे थे। वैसे जाफराबाद की गीता ज्योति सोसाइटी में जो नीलकंठ महादेव का मंदिर मौजूद है, वहां पर बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए बर्फ का शिवलिंग बनाकर दर्शनार्थियों के लिए महाशिवरात्रि के पर्व के चलते खुला रखा गया। आज रोज महाशिवरात्रिના પાવન પર્વ નિમિત્તે ગીતા જ્યોતિ સોસાયટી જાફરાબાદ જિલ્લો અમરેલીમાં આવેલ નીલકંઠ મહાદેવમાં આજે બાબા અમરનાથ બર્ફીલા બાબાની પ્રતિકૃતિની ઝાંખી કરવાની નીલકંઠ મહાદેવના મહંત તથા શિવજીના ગણોને તક મળી હતી. આ પર્વ નિમિત્તે બાબા અમરનાથની બરફની શિવલિંગની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ પર્વને સફળ બનાવવા માટે મહંત શ્રી નરેશ બાપુ, શિવજીના ગણો મધુરામ, કૃપાલ, વિશાલ શિયાળ, દર્શિત, કેવલ, અમન, વિકી પટેલ, અંકિત, રવિ, વિશાલ સાંખટ, મિથુન, ચિરાગ, જય વગેરે ભક્તોજનોએ તન, મન અને ધનથી પૂરી નિષ્ઠાથી કામગીરી કરી હતી. મહાશિવરાત્રિના આરતીમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તોજનો ઉમટી પડ્યા હતા તથા આ સંખ્યાનો લાભ લેવા માટે દર્શનનો લાભ લેવા ધન્ય બન્યા હતા. महाशिवरात्रि के पर्व को हर जगह धामधूम से मनाया गया। ऐसे में जूनागढ़ का केशोद शहर भी महाशिवरात्रि के पर्व के चलते शिवमय देखने मिला। महाशिवरात्रि के पर्व के चलते केशोद शहर में शिवजी के विभिन्न स्वरूप की तस्वीरों से रथ को सजाया गया था और इस तरह भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करवाया गया। ये शोभा यात्रा केशोद के हर मार्ग पर निकाली गई और इसमें बड़ी तादाद में शिव भक्त भी जुड़े। वैसे आपको बता दें कि नीलकंठ महादेव मंदिर पर शोभा यात्रा का समापन करवाया गया। साधु संत भी इस शोभा यात्रा के तहत बड़ी तादाद में उपस्थित रहे थे। जूनागढ़ के भवनाथ में महाशिवरात्रि के पर्व के चलते भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हालांकि पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते ये मेला आयोजित नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार सरकार की इजाज़त के बाद इस भव्य मेले का आयोजन करवाया गया। हालांकि जूनागढ़ में आयोजित होने वाले इस भव्य मेले में दूर दूर से बड़ी तादाद में भाविक भक्त पहुँचते हैं और साथ ही साधु संत भी इस मेले में बड़ी तादाद में जुड़ते हैं। ऐसे में जूनागढ़ के जिला प्रशासन की ओर से भव्य भवनाथ के मेले में किसी भी तरह की कोई अघटित घटना ना बने, इसीलिए अच्छी तरह से सारे इंतजामात करवाए गए थे। तो वहीं आने वाले हर भक्त को भी कोई दिक्कत ना हो, इस तरह उनकी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए भी सारे इंतजामात करवाए गए थे। वैसे भव्य महाशिवरात्रि का ये मेला 5 दिनों तक चला था और फिर साधु संतों के शाही स्नान के बाद इस मेले की पूर्णाहुति हुई। महामारी ने लई छेल्ला 2 વર્ષથી લોકો માટે મહાશિવરાત્રિનો મેળો બંધ હતો, પરંતુ આ વર્ષે સરકારમાં રજૂઆત થતાં
સરકાર અને સરકારે છૂટ આપતા વહીવટી તંત્ર દ્વારા મહાશિવરાત્રિ મેળાની સુંદર વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી, જેને પગલે 5 દિવસીય આ મહાશિવરાત્રિ મેળાની ગઈકાલે પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવી હતી. છેલ્લા 5 દિવસથી યોજાનારા આ મહામેળામાં લાખોની સંખ્યામાં જનમેદની આવી હતી અને ગઈ રાત્રે 12 વાગ્યે સાધુઓની શોભાયાત્રા અને રવેડી બાદ મૃગીકુંડમાં શાહી સ્નાન કર્યા બાદ આ મેળાની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવી હતી. ત્યારે વહીવટીતંત્રની સુંદર કામગીરી અને સરકારની સુંદર કામગીરીને લઈ લોકોએ આ વખતે સારી રીતે મેળાનો આનંદ લીધો હતો. પ્રકાશ દવે, BRT ન્યૂઝ, જૂનાગઢ. महाशिवरात्रि पर्व के चलते शिनोर में त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव मनाया गया और साथ ही शिव जी की शोभा यात्रा भी आयोजित की गई, जिसमें बड़ी तादाद में शिव भक्त जुड़े। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर महाशिवरात्रि पर्व के चलते त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत 86वीं शोभा यात्रा आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि शोभा यात्रा में बड़ी तादाद में शिव भक्त जुड़े थे और साथ ही इस शोभा यात्रा के तहत शिव भक्तों को परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों के बारे में जानकारी भी दी गई। वैसे शोभा यात्रा आयोजित करने से पहले शिव भक्तों की ओर से ध्वजारोहण और सामूहिक आरती का आयोजन भी करवाया गया था, जिसके बाद महाप्रसादी भी आयोजित की गई थी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शिनोर शाखा फरिश्ता भवन उजवी रह्યું છે 86મી ત્રિમૂર્તિ શિવ જયંતી। આ જયંતી વિશેષ ભગવાન શિવના અવતરણની યાદગાર છે। આજના દિવસે ભક્તજનો ઉપવાસ, બીલીપત્ર ચડાવવાનો, શિવ મંદિરે જવાનો, જાગરણ કરવાનો, અનેક પ્રકારના વ્રત આજના દિવસે ખાસ ભક્તજનો કરતા હોય છે। ત્યારે વાસ્તવમાં ઉપવાસ એ ભગવાન શિવના સાનિધ્યમાં રહી અને ઉપરવાસ કરવાની વાત છે। પોતાના વિકારો અને વ્યસનોને છોડીને જીવનને નિર્મલ બનાવવું એ જ સાચું વ્રત છે। સતત આત્મજાગૃતિ એ જાગરણ છે। તો આજની શિવરાત્રિ આપણને આ સંદેશ આપે છે। સાથે સાથે ભારત દેશનો ઉજવાતો અમૃત મહોત્સવ અને એના દ્વારા સ્વર્ણિમ ભારત આપણા નરેન્દ્ર મોદીજીએ પણ ખાસ કહ્યું છે કે ભારતને સ્વર્ગ બનાવવાનું છે। તો ભારતને સ્વર્ણિમ બનાવવા માટે આજે ઘણા બધા નગરજનોએ સંકલ્પ લીધો કે અમે પોતાને શાંત રાખીશું, દેશને સહયોગ આપીશું, પોતાના જીવનમાં પવિત્રતાને અપનાવીશું, પોતાનું જીવન સાદું અને સ્વચ્છ બનાવીશું। આવા કેટલાક ઉચ્ચ સંકલ્પો સાથે આજે 86મી ઉજવાતી આ ત્રિમૂર્તિ શિવ જયંતિ નિમિત્તે ખૂબ સુંદર શોભાયાત્રા પણ નીકળી। ભગવાન શિવનો ધ્વજ લહેરાવ્યો, ભગવાન શિવની મહિમા કરી અને મહાપ્રસાદીનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું। આપ સર્વ ભક્તજનોને પણ બ્રહ્માકુમારીઝ વિદ્યાલય પધારવા ઈશ્વરીય હાર્દિક નિમંત્રણ આપે છે। देवमोगरा में आदिवासी समाज की कुलदेवी का मंदिर मौजूद है। महाशिवरात्रि पर्व के चलते कल आदिवासी समाज की कुलदेवी के दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में भक्त उमड़े। नर्मदा जिले के सागबारा तहसील के देवमोगरा में महाशिवरात्रि के पावन पर्व को धामधूम से मनाया गया। दरअसल देवमोगरा में आदिवासी समाज की कुलदेवी पांडोरी माताजी का मंदिर मौजूद है, जहां पर महाशिवरात्रि पर्व के चलते 5 दिन के मेले उत्सव का आयोजन करवाया गया था। दूर दूर से बड़ी तादाद में भक्त कुलदेवी पांडोरी माता के दर्शन के लिए पहुंचे और साथ ही महाशिवरात्रि के पर्व के चलते मेले के आयोजन को भी काफ़ी अच्छी तरीके से संपन्न करवाया गया। મહાશિવરાત્રિથી શરૂ થતા દેવમોગરા માતાના પવિત્ર યાત્રા અને મેળાની કોવિડ-19ની ગાઈડલાઇનને અનુસરીને ખૂબ ઉત્સાહમાં આનંદમાં આ યાત્રા શરૂ થઈ છે। યાત્રીઓ ખૂબ જ આદિવાસીઓની આસ્થા અને શ્રદ્ધાનું સ્થાન છે। ખૂબ જ પવિત્ર ભૂમિ ઉપર આદિવાસીઓ વર્ષમાં એકવાર પોતાની કુળદેવીના દર્શન અવશ્ય કરતા હોય છે અને તે જ કારણે તેઓ આ વર્ષે ચાલુ સાલે ખૂબ જ ઉત્સાહ, આનંદ, ઉલ્લાસમાં પોતાના વસ્ત્રો, પોતાની આભૂષણોમાં સજ્જ થઈને
માં દેવમોગરાના દર્શન કરવા આવી રહ્યા છે. ખૂબ માનવ મહેરામણ ઉમટી પડ્યું છે અને ખૂબ જ શાંતિથી આ દર્શન યાત્રા પૂર્ણ થશે. અહીંયા પ્રશાસનિક વ્યવસ્થા પણ ખૂબ સરસ કરવામાં આવી છે. પોલીસ બંદોબસ્ત ખૂબ સારો કર્યો છે. સ્થાનિક પંચાયતે પણ યાત્રાળુઓ માટે વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે અને મંદિર પ્રશાસને ટ્રસ્ટે અહીંયા તમામ યાત્રીઓ શાંતિથી દર્શન કરે એના માટે સુચારુ વ્યवस्था उपस्थित करी है. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अमूल के बाद बड़ौदा डेयरी के दूध के दाम बढ़ाने की आशंका तेज, युवा कांग्रेस ने दाबी जाफे के सामने बड़ौदा डेयरी के बाहर किए सूत्रोच्चार। खंडेराव मार्केट के ठेले वालों ने पुलिस पर उन्हें व्यापार न करने देने के लगाए आरोप, मेयर को किया मामला प्रस्तावित, मेयर ने जल्द कदम उठाने का दिया आश्वासन। वडोदरा महानगर पालिका की ओर से दिए गए कर बिल के सामने विरोध जताते हुए बायली के निवासी पहुंचे पालिका कचहरी, प्राथमिक सुविधाएं मुहैया करवाने की और कर बिल को माफ करने की मांग। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे, तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।